반갑습니다. 오랜만에 뵈서 너무 좋네요. 팬데믹 때문에 좀 일찍 왔어야 되는데 이제서 왔습니다. 또 이렇게 건강한 모습으로 여러분들 뵙게 해서 참으로 반갑습니다. 여러분들 천국 가시면 보고 싶은 분들 많이 있으시겠죠? 봐야 하는 분들도 많으시죠? 긴가민가 하시는 분들 아마 있으실 거예요. 천국 가시면 바라바를 볼 수 있을까요? 이게 오늘 제 고민거리입니다. 지금 금방 본문에서 읽은 바라바를 우리는 천국 가면 볼 수 있을까요? 예. 그것을 가지고서 한번 좀 생각을 해보겠는데요. 저희가 비디오를 매번 선교 보고하면서 비디오로 사실 대신해서 이렇게 보고를 하는데 하나를 준비했습니다. 바라바와 같은 라이프 스타일을 가진 그런 어떤 45세 된 청년인데요. 이분의 삶을 좀 준비해 봤습니다. 영어로밖에 안 돼 있어서 일단 영어로 보긴 하겠는데 제가 말씀을 나누면서 보충 설명드리고 그리고 간단하게 필요한 설명을 또 추가해서 드리겠습니다. 한번 보시겠습니다. Shalom. Greetings from El Paso and Ciudad Juarez. We praise God who has been gracious and loving to his children. We have a God story to share. Please meet Marcos Gerardo, our graduate and faithful servant of God. When I was around 14 or 15, my parents divorced. So that led me to get engaged in gangs. Oh, okay. So I became a gang member right there in El Paso, Texas. And I started using drugs. I started, using guns, shooting at people, get shot at as well. I've been stabbed. As a result, I started getting in jail. 4 years of my life I spent in jail. One time I got arrested for a capital murder, double homicide, and 2 attempted murders back in 1995. When I got out on 1996, that's when I met the heroin. So I started shooting up heroin and continue being a gang member. I was, doing armed robberies, and I was carjacking, I was assaulting people. I got sent to prison, so I was released on 2000 and I got deported. I was arrested in 2018. My mom was tired of me, so basically she said, you know what, let's take you to the rehab center. And my uncle was already a Christian and he was the director of the rehab. It's called Agua Viva. So I was right there at the rehab. In the first week I had a nightmare. I was dreaming that the police caught me on the bridge and I was arrested. So I said, no, I'm gonna wait another week because this is a weird dream. So I got scared, I woke up like scared and I said, oh man, I'm gonna have to wait another week. I remember I was the following days real thoughtful about what I was going to do. I had a little radio and there's a song by Marcos that is called Renuévame. So he started playing on the radio, Renuévame, Señor Jesus, I wanna be the same. And you know what? That song broke me right there. I kneeled down right there and I said, God, if you have something for me for my life, please help me. I cannot go out of this life. I cannot battle heroin. It's too strong for me. Please help me. And a lot of things started happening, So that was right there my experience when I had that encounter. I started, serving right there on the rehab. And I met a friend and he started talking to me about the seminary. And then, I said, yes, I want to study. So I went to the seminary and then I got enrolled and I was there from 2011 to 2013.
While he was in seminary, he took a God's image seminar that brought many relationship renewal to his family and spiritual awakening to his faith journey. I'm sharing right there in a rehab with this group of people who are rehabilitating. So I share them, and one of the things that I tell them, God is a God of purposes. So they were created for a reason, and if they believe in Him, He will change their life. The way He changed my life, and that's why we have the image of God. So we can be, like a reflection of Jesus Christ to the whole world and be an agent of changes. Recently, Marcos attended a retreat and joined the alumni network to build strong friendships and partner with other fellow pastors in the network. As a result of focused life workshop during the retreat, Marcos and his wife Abby are now praying to serve full-time in ministry. So please pray for them. He gave me this opportunity, this new life, to change all that I lived in my family, to have a new life in Christ for my family, to guide them to the righteous way. Our God continues to bring men and women to Him as we teach at All Nations Seminary, Todas las Naciones, assist its alumni ministerial network, and lead God's image seminars to restore personal spirituality and family relationships. God's Word is powerfully at work through Coffee Break Ministries and Bible reading programs. So thank you for supporting Resonate so we could serve and minister in Mexico. Thank you. Thank you. 네, 금방 보신 이 비디오는 제가 얼마 전에 이 마르코스라는 형제를 좀 더 좀 개인적으로 알면서 줌으로서 인터뷰를 나눴고, 그리고 이 스토리를 좀 여러분들과 나누고 싶어서 이렇게 짧게 비디오를 만들었습니다. 어제 우리 박정원 목사님하고 같이 식사를 나누면서 목사님이랑 그런 이야기를 나눈 적이 있습니다. 그 식사 제공해 주신 어제 그 부부께서 우리 목사님이 지나가는 말처럼 던져놓으신 딱 한마디가 그분에게 많은 은혜가 되었던 걸로, 마르코스와 저희와의 관계도 그랬어요. 10년 전에 2012년에 저희가 다른 지역에서 사역을 하고 있다가 지금 이분이 살고 있는 시우다 호아레스라고 하는 지역에 저희가 하고 있는 그 하나님의 형상 회복 세미나를 좀 해달라고 부탁을 받고 와서 이틀 세미나하고 저희는 돌아갔습니다. 그때만 해도 이곳으로 저희가 10년 후에 이곳으로 다시 사역하러 올 것이라고는 꿈에도 생각하지 못했습니다. 돌아와서 이분의 지난 10년 삶을 이야기 듣는데 2012년 저희가 세미나 했을 때부터 이분이 삶이 바뀌기 시작했다라고 본인이 이렇게 고백을 해주시더라고요. 그게 참 우리의 삶 속에는 우연이 없구나. 특히 우리 크리스찬들이 한마디 한마디 던지는 것이 결국 우연의 이야기가 아닐 수 있겠구나. 어쩌면 그것이 하나님의 이야기일 수도 있겠다라는 그런 생각이 더욱더 많이 들었습니다. 비디오에서 보신 것처럼 마르코스 형제는 정말 멀쩡하게 잘생긴 청년입니다. 아직도 젊게 사시는 분 같아요. 15살이나 어린 그러한 목회자 자녀, 따님한테 결혼을 해가지고 지금 두 아들을 낳고 잘 지내고 있습니다. 영어를 잘해가지고 호아레스 지역에 미국 공장들이 호아레스 지역에 있는데요. 그곳에서 영어 통역사로 일도 하고 또 온라인 영어 학원까지 운영하는 그러한 비즈니스맨으로 잘 생활하고 있습니다. 근데 얼마 전에 저희가 그 졸업생들을 대상으로 리트릿을 했는데 그때 또 한 번 은혜를 받아서 풀타임 사역을 해보고 싶다고 그렇게 저에게 또 말을 던져주더라고요. 그래서 이것이 제 소리가 아니기를 원합니다. 하나님이 또 한 번 던져주신 말로써 그의 마음속에 떨어지는 그런 하나의 새로운 시도의 그런 어떤 씨앗이 되어
그가 이제는 사역자로서 좀 사는 그런 도전이 되었으면 하는 생각이 사실이 있습니다. 그런데 이야기 처음에 시작했던 것처럼 14살 때 그는 아버지가 좀 가정에 소홀하셨던 것 같아요. 음악을 좋아하시는 분이다 보니까 늘 밖에 나가서 지내고요. 그 마리아치 같은 노래를 하신 것 같은데 그러다 보니까 집안일에 소홀하셨죠. 가정에 필요한 것들, 보급도 안 하셨을 것 같고, 그리고, 14살짜리 이제, 소년이죠. 소년이 아버지가 얼마나 그리웠겠습니까? 근데 그가 필요했던 그 아버지의 그 빈자리, 그것으로 인해서 그는 깡패들과 어울리기 시작했고, 그렇게 해서, 그 이후로부터 험한 삶을 살기 시작했다고 고백을 합니다. 저희가 지금 엘파소하고 후아레스 지역에 온 지 이제 3년이 좀 넘어가는데요. 국경 지역으로서 저희가 살기는 텍사스 쪽에 살고 있지만 사실 사역은 거의 매일 국경을 넘어서 지금 이 후아레스라고 하는 지역에서 사역을 하고 있는데요. 이곳이 이분과 비디오 인터뷰를 하면서 이것이 얼마나 험악한 곳이지 이제서 알게 됐습니다. 1986년에 아스테카라고 하는 갱이 거기서 조직이 되면서 감옥 안에서 조직이 됐는데요. 순식간에 10년 안에 수천 명의 갱단 임원들이, 갱단 멤버들이 조성되는 그러한 일이 있었습니다. 그리고 불과 10년도 채 안 된 그때에 후아레스 지역에 있는 미국 영사관 직원들에게 그들이 비자 발급을 너무 느리게 한다고 화가 난 이 갱단 멤버 몇 명들이 그들에게 총을 쏴서 점심시간 나갔다가 왔는지 모르겠는데 밖에서 들어오는 그 직원들 향해서 총을 쏴서 몇 명을 살생하는 일까지도 있었습니다. 그리고 비디오 중에 보면 어떤 좀 나이 드신 분과 같이 서로 모자를 쓰고 이렇게 어깨동무하는 사진이 있는데 그 빅토리라고 하는 형제와 같이 서로 라이벌한 갱단의 멤버들이었습니다. 이번에 리추릿에 둘이 같이 왔는데 그제서 서로 알았대요. 나는 어느 갱에 있었고 너는 어느 갱에 있었구나. 야, 우리 하마터면 서로 죽이고 총 쏴서 죽을 뻔했었네. 이러는 그런 고백 이야기도 저희가 들었습니다. 이토록 참 험한 곳에서 저희가 지금 살고 있습니다. 몰랐으면 좋았을 것을 하는 생각이 들 정도로요. 근데 이 마르코스라고 하는 형제의 삶을 좀 살펴보니까 바라바가 생각이 좀 났습니다. 인터뷰에는 제가 넣진 않았지만 잘라낸 그 도막 중에 어떻게 하면 더 악한, 더 악질한 악행을 할 수 있을까 해서 법을 피하기 위해서 법을 공부했다라고 자기가 고백을 하더라고요. 감옥 안에서. 그럴 정도로 이 친구는 정말 똑똑했고요. 그리고 정말 자기가 행하고 있는 모든 것에 대해서 정말 일도 미안하거나 창피하거나 정말 누구 앞에 얼굴을 가리고 싶은 그러한 감정을 갖지 않는 그러한 젊은 청년으로 그의 젊은 시절을 보냈던 것입니다. 심지어는 한번 그런 얘기를 하더라고요. 카제킹도 하고 절도 강도질도 많이 하곤 했는데 그걸 하면서 훔쳐온 어떤 그 작물을 가지고 엄마한테 선물을 갖다 줬대요. 믹서기였던 것 같습니다. 선물 갖다 줬는데 엄마가 이제 아들이 사갖고 온 줄 알고 아들한테 고맙다 하고선 받았는데 좀 시간이 지나서 엄마가 이제 그것을 별로 신경을 안 쓰니까 도로 챙겨다가 갔다가 팔았어요. 마약이 필요해가지고. 그럴 정도로 늘 훔치고 훔치는 그러한 삶을 그는 계속 살았습니다. 그러다가 이제 재활원에 자기 삼촌이 운영하는 재활원에 들어가게 된 것이죠. 그게 인생의 바닥으로 내동기 처진 그러한 삶의 순간이었습니다. 그곳에서 처음으로 복음을 듣기 시작을 했고 신학교에 대해서 정보를 얻게 되었고요. 그리고 신학교에 들어갔습니다. 처음 지금 저희가 섬기고 있는 신학교가 25년, 올해 25주년 기념을 하는데요.
이 25주년 기념 이제 이 기간 동안에 참으로 많은 유의 학생들이 왔다 갔습니다. 초창기에는 거의 대부분의 학생들이 이런 분들이었어요. 감옥에서 복음을 접해가지고 그 순간에 너무 좋으니까 그냥 신학교로 온 거예요. 신학교에서 열심히 공부하고 그러고 나가서 목회를 하려고 하는데 교회에 대한 경험이 없어 놓으니까, 교회가 뭔지 몰랐으니까 신학교를 졸업해서 현장에 나와도 교회를 어떻게 해야 되는지 전혀 아이디어가 없었던 것입니다. 가정부터 다시 관계 회복이 이루어져야 됐고, 사람들과 좀 험상궂은 그런 어떤 그 관계보다는 따뜻한 관계로 맺어가야 되는데 그런 것들이 쉽지가 않았던 것이죠. 그래서 저희가 그 하나님의 형상 회복 세미나라고 해서 내적 치유 그런 걸 하는데, 우리의 삶을 돌아보고 우리의 마음을 돌아보는, 그래서 정말 하나님과 나와의 관계가 정말 이 관계가 올바른 건강한 관계인가, 아니면 하나님과 나와의 관계가 그냥 경외하라는 말인데 무서워하는 관계인가, 이런 것들을 좀 생각하게 하는 그런 세미나를 저희가 여태까지 인도하고 있습니다. 오늘 본문에서 만난 바라바는 과연 누구인가요? 여러분의 성경에는 그의 이름이 무엇이라고 기록되어 있나요? 15절에 나와 있습니다. 15절과 16절에 27장 15절 16절, 그의 이름이 무엇이라고 나와 있습니까? 바라바죠. 예, 유명한 사람이라고 그랬습니다. 바라바라고 나옵니다. 네, 특히 NIV 영어 성경 요즘 나온 거 리바이즈 된 것 같은데요. 이 NIV 영어 성경을 보고, 그리고 또 우리 한국 성경의 새 번역 성경을 보시면요, 이름 하나가 더 추가되어 있습니다. 그의 이름은 단순히 바라바가 아니었고 어쩌면 예수 바라바였을 거라고 우리는 생각해 볼 필요가 있습니다. 네. 초대 교회 그 교부였었던 오리겐이라는 이 신학자는 어떻게 그 거룩한 예수라고 한 이름이 이토록 흉악한 죄인에게 붙여질 수 있느냐 해가지고 그 이름을 넣기를 거부할 정도로, 사실 우리는 이런 사람이 예수라고 하는 이름을 갖는다는 것이 못마땅하죠. 그렇지 않습니까? 아마 우리 부모님들 중에서, 우리 크리스천 부모님들 중에서 당신의 아이들을 예수라고 한 이름을 지어주신 분이 거의 없으실 거예요. 아니면 아예 없죠. 그렇죠? 뭐 그 유명한 다른 이름들은 다 있는데 예수라고 하는 이름은 감히 우리가 어떻게, 우리 아이들이 그렇게 예쁘고 그렇게 훌륭하게 자라기를 바라지만 감히 이 이름을 어떻게 붙여줄 수 있겠습니까? 그런데 이 예수라고 하는 이름은요, 그때 당시에 굉장히 흔한 이름이었습니다. 그리고 남미권에 가면요, 예수라고 하는 이름이 너무나 흔해요. 아무나 예수예요, 아무나. 아무나 예수고, 아무나 마리아고, 아무나 요셉이고, 아무나 다윗이고, 아무나 예수예요. 그러니까 어떻게 보면 오리겐 이 교부 이 신학자 이분 말처럼 그렇게까지 우리가 역정을 낼 필요가 있을까 사실 싶습니다. 흔한 이름이라면 적어도 이 바라바의 부모에게 있어서는 그의 아들이 그러한 삶을 살기를 바랬겠죠. 예수, 구원자 같은 삶. 그리고 바라바, 바라바라고 하는 두 개의 그 아람어가 그 합성돼서 나온 말인데요. 그건 뭐냐면 아버지의 아들이라는 말입니다. 아비의 아들이든지 아니면 우리가 흔히 아는 아바 하나님, 아버지, 모든 유대인들이 거룩히 여기는 그 여호와 하나님을 아버지라고 부르면서 부르는 그 아바 하나님. 우리는 이 바라바가 과연
어떤 의미로 이 아들에게, 이 사람에게 이름을 지어줬는지 부모를 만나본 적이 없고 성경 이외에는 아무 곳에도 바라바에 대한 인포메이션이 없어요. 그 정확한 의도는 모르겠지만 이름을 단순히 우리가 좀 생각해 본다면, 우리가 부모로서 생각해 본다면 이 예수 바라바의 부모는 이 아들이 멋진 삶을 살기를 엄청 바랬을 것입니다. 세상을 구원한 그러한 삶, 그리고 아버지의 아들 혹은 하나님 아버지의 아들과 같은 그러한 정말 훌륭한 신앙인으로서 살았으면 하는 귀한 마음이 있었을 것입니다. 그래서 그의 삶이 아마 우리에게 더 유명하게 들려오는지 모르겠습니다. 그가 로마 법정 앞에 섭습니다. 근데 이 사람이 유명한 사람이라고 합니다. notorious라고 그렇게 그 영어 번역판에 되어 있는데요. 정말 특출하게 그렇게 유명한 사람이라고 이야기를 합니다. 왜 유명했을까요? 그의 이름이 멋있어서일까요? 본문을 우리 마태복음에서는 그의 정확한 그 죄명들을 다 이야기하고 있지는 않는데 누가복음에서 이 바라바 사건을 다루면서요, 그의 죄가 무엇이었는지를 우리에게 설명을 해주고 있습니다. 그는 먼저 유대인들에게 큰 관심을 산 사람이었습니다. 왜요? 그가 가난한 사람들의 대변인이었기 때문이었습니다. 그들의 세금을 탈취해가는 로마 정부, 로마인들을 대항을 해가지고 그것을 훔쳐내거나 약탈하거나 또는 심지어 부자들이 부정부패로 얻어낸 그러한 그 웰스를 이 사람이 나서서 뺏어서 가난한 사람들에게 나누어 주었기 때문이죠. 우리가 가난한 사람이라면, 우리가 그 현 정부에, 그때 그들이 맞닥뜨려야 하는 그 로마 정부에 사는 사람이었다면 우리도 어쩌면 이 바라바에게 박수갈채를 보내지 않았을까요? 예수 바라바 잘한다, 잘하는 거야. 어쩌면 그러지 않았을까요? 그것뿐만 아니죠. 그는 인수렉션을 일으켰습니다. 그 사회 정서를 좀 혼란케 하면서 반란을 하고 데모를 하는 그러한 일에 앞장선 사람 중에 하나였습니다. 마르코스가 그랬죠. 어떻게 하면 법을 더 피해가면서 악한 짓을 할 수 있을까? 그것이 정당하다고 자기는 여겼으니까요. 그리고 또 하나 그의 죄는요, 살인범이었습니다. 누구를 해쳤는지, 누구의 생명을 해쳤다고는 이야기하지 않지만 어쩌면 어느 부자를, 어쩌면 어느 로마 병사를, 그의 목숨을 빼앗았을 수도 있겠죠. 우리 비디오에 나온 마르코스도 그러한 살인죄로 또 살인미수로 감옥에 들락날락하는 삶을 청소년 때에 지냈다고 했습니다. 저희 같으면 이런 사람을 만나면 기본적으로 피하죠. 친했던 사람이었는데 이런 사실을 알고 나면 괜히 오싹해지고 더 이상 만나면 안 될 것 같고 피하게 됩니다. 저희는 이 바라바에 대해서 이러한 선입견을 갖고 있기 때문에 그냥 일단 이 사람은 천국에 없을 거야, 이런 사람은 가서도 안 돼 라고 우리는 선을 그어놓고 생각을 합니다. 아예 생각도 하지 않죠. 네. 자격이 없는 사람이라고 여기기 때문입니다. 그런데 로마 빌라도의 법정 앞에는
또 다른 예수가 있었습니다. 예수 바라바만 있었던 것이 아니라 예수 그리스도가 있었습니다. 이분은 어떤 분이셨나요? 아무리 세상이 예수님을 나쁜 사람이라고, 그래서 십자가형을 받으신 그러한 세상 죄를 지고 가신 분이라고 우리가 알고 있어도 우리는 예수님을 피하지 않습니다. 우리는 그 예수님께 더욱더 가까이 가려고 합니다. 왜 그럴까요? 어쩌면 한 번도 만나보지 못한, 눈으로 보지 못한 그러한 예수라고 하는 그리스도는 우리가 보고 싶고 만나고 싶고 또 영생이라고 하는 그 영원한 세계에서 함께하고 싶은 그러한 분입니다. 왜 그렇습니까? 그분이 바로 베드로가 고백했던 것처럼 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 하는 것을 우리가 믿고 선포하기 때문이죠. 단순히 이름으로 예수 바라바가 아니에요. 세상을 구원하고 정말 하나님의 아들이라고 이름만 가지신 분이 아니라는 거예요. 정말 우리의 마음을 동요하고 우리의 마음을 막 뒤흔들고 정말 감격을 갖게 하는 그러한 삶으로 보여주신 진정한 구세주이시고 진정한 하나님의 아들이기 때문이죠. 그래서 우리는 그 예수님이 좋습니다. 그리고 예수님 자신이 또 그렇게 얘기하셨죠. 당신 자신이 하나님의 아버지라고 하셨습니다. 하나님을 아버지라고 부르셨어요. 그리고 그분 자신이 스스로가 그리스도로 예수로 이 땅에 오셨다라고 제자들에게 가르쳐 주셨고, 그리고 당신을 중심으로 하여 하나님의 나라가 우리 안에 이루어진다라고 그렇게 가르쳐 주셨습니다. 그런데 제자들을 빼고 세상의 사람들은 그 사실을 믿고 싶지 않았습니다. 산헤드린, 당시의 유대 정치 센터였고 또 종교 그 센터였었죠. 그것을 좌지우지하였던 그러한 종교 지도자들은 예수님에게 신성 모독죄로 뒤집어 씌웠습니다. 그의 삶이 그가 정말 예수 그리스도이고 그의 삶이 진정 하나님의 아들이라고 하는 것을 보여줌에도 불구하고 그를 예수 하나님의 아들이라고 믿고 싶지 않았어요. 그런데 반면에 그의 삶이 전혀 구세주도 아니고 하나님의 아들도 아닌데 그의 이름이 예수 바라바라고 하기 때문일까요? 그에게는 자유를 주라고 사람들은 외쳤습니다. 이것이 지금 로마 법정 앞에서 Jesus Barabbas하고 Jesus Christ하고 지금 두 분이 세상의 잣대 앞에서 비교를 당하고 있는 것입니다. 예수님은 없는 죄를 뒤집어 쓰셨습니다. 그분이 혁명가라고 뒤집어 쓰였고요. 바라바가 그랬음에도 불구하고 예수님이 그런 것처럼 유대 종교 지도자들은 예수님에게 로마를 대적하는 혁명가라고 죄를 뒤집어 씌웠습니다. 세금을 내지 않도록 세금을 그 백성들을 선동했다라고 그렇게 그에게 죄명을 뒤집어 썼습니다. 그리고 정령 왕으로 오셨음에도 불구하고 그가 자칭 왕이라고, 그래서 로마 제국의 그 황제를 대항하고 있다라고 그렇게 죄명을
뒤집어 씌웠습니다. 이것이 정말 십자가형을 지어야 하는 죄라면 그러면 바라바가 십자가를 지어야만 했습니다. 그는 이름만 그렇듯 했지 그런 삶을 살지도 못했어요. 그냥 흉내만 냈습니다. 그런데 사람들은 그에게 깃발을 들어줬습니다. 바라바를 살리고 예수를 십자가로 죽이라고요. 자, 이런 상황 안에서 우리 같으면 어떻게 반응을 했을까요? 저는 성경을 읽으면서 제가 그 안에 들어가는 걸 참 좋아합니다. 제가 나이를 이제 중년이 그리고 제가 작년부터 시니어 커피를 마시기 시작했는데요. 이 드라마를 보니까 이제 눈물이 막 나와요. 네. 근데 그 전에도 좀 났는데 더 많이 나더라고요. 그래서 지금 더 감성적이 됐는지 모르겠는데요. 저는 성경 읽으면서도 드라마처럼 그 안에 들어가 봅니다. 들어가서 이 사람 저 사람 역할을 대역을 제가 해봅니다. 저는 이 모습 안에서 이 로마 법정 앞에서 저는 누구의 대역을 해야 될까 하면서 고민을 해봤습니다. 당연히 종교 지도자의 역할을 하고 싶지 않습니다. 빌라도의 역할도 하고 싶지 않습니다. 빌라도의 아내 역할도 하고 싶지 않습니다. 그렇다고 백성 역할도 하고 싶지 않습니다. 물론 바라바 역할도 하고 싶지 않죠. 그런데 제가 마르코스를 만난 이후에 바라바 역할을 감히 해봤습니다. 내가 바라바라면. 그래서 내가 오늘 이 아침에 내가 십자가로 가야 되는데 그래서 이제 로마 병정들이 내가 갇혀있는 그 감방에 가까이 오는 발자국 소리를 들으면서 아, 이제 올 것이 왔구나. 오늘로서 나는 끝이구나. 이러고 마음을 추스리고 있는데 갑자기 로마 병정들이 자기 앞에 오더니 바라바! 너는 이 순간 이후부터 자유인이야. What? 뭐라고? 잘못 들은 거 아니야? 맞아. 너는 이 순간 이후부터 너는 자유인이야. 이제 세상 밖으로 나가. 왜 예수라고 하는 분이 내 대신에 내가 지어야 하는 십자가를 오늘 지게 될 거야. 이 말을 들었을 때 바라바의 마음은 어땠을까요? 여러분이 그 바라바의 입장에 되신다면 그리고 그 소리를 듣는다면 여러분은 어떻게 반응을 하시겠습니까? 예수님이 십자가에 돌아가셔 달리셔서 마지막 심호흡을 하시면서 돌아가시기 그 이전에 이미 바라바는 구원이 무엇인지를 경험을 했어요. 이미 바라바는 대속이 무엇인지를 경험한 것입니다. 어쩌면 바라바가 예수님의 십자가형 바로 직전에 정말 십자가형으로 인해서 처음으로 그 용서를 경험을 하고 구원이 무엇인지 경험한 첫 번째 은혜를 받은 사람이 아닐까 생각을 해봅니다. 그는 자유인이 돼서 이제 십자가를 짊어지시고 가시는 예수님의 모습을 보았을 것입니다. 그 앞에 그는 겸손했을까요? 어떠했을까요?
우리에게도 오늘 이런 바라바의 은혜가 있습니다. 우린 때로 저렇게 험한 삶을 살아야 진정 은혜의 맛을 보겠거니 그런 생각들을 해보는데 그렇지 않죠. 그렇지 않죠. 예수님이 우리의 자리에 대신 오셔서 그분이 십자가를 지시고 너는 이 순간부터 너는 자유인이야. 그 말씀을 하실 때 우리는 바라바의 은혜를 경험한 사람들입니다. 우리가 이 삶을 마치고 천국에 가야만 은혜가 되는 것이 아닙니다. 우리가 복음을 접하고 그 예수님을 만나고 여전히 우리가 바라바가 이후에 예수님이 돌아가신 이후에도 여전히 그가 이 땅을 떠나는 그 순간까지 어떤 삶을 살았는지 아무 정보가 없어서 우리가 말할 수는 없지만 그가 제대로 된 삶을 살았다라면 그러면 그에게도 삶이 쉽지는 않았을 것입니다. ups and downs가 있었을 것입니다. 우리가 지금 그러한 삶을 살고 있지는 않을까요? 험한 죄를 범하지는 않았지만 우리에게 임한 이 은혜를 그때 경험한 그 은혜를 인해서 지금 이 순간을 우리가 버텨내고 있고 견뎌내고 있으며 정말 소망을 하늘나라에 품고 그렇게 생활하고 있지 않습니까? 여러분이 바라바 같으신가요? 그런 은혜가 여러분께 임하였다고 믿습니까? 그러면 여전히 십자가에 달리셔서 우리의 구원을 위해서 수고하셨던 그 예수님, 그리고 지금은 부활하셔서 우리 위에 왕이 되어주시고 우리의 삶에 여전히 진하고 깊은 은혜를 베풀어 주시는 우리 예수님을 늘 소망하시며 그렇게 신앙생활 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하시겠습니다. 좋으신 하나님 고맙습니다. 우리에게도 그런 은혜가 임했네요. 때로는 삶의 파도 같고 폭풍 같은 그러한 삶의 흐름으로 인해서 잊고 생활했던 그 하나님의 은혜를 다시 한번 기억하게 하시고 소망하게 하시고 정말 삶이 어렵다 하더라도 하나님이 함께 하신다는 그 말씀을 믿고 우리가 날마다 즐기고 날마다 만끽하는 감사하는 저희 모두가 되도록 주님 함께하여 주시옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.